सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब न्यूज़ ते मैं हां ममता तुहाडे नाल। शुरुआत तो पहलां ਝਾਤ मारांगे कुछ दिन दीआं अहम सुर्खियां ते। अविश्वास प्रस्ताव ते पीएम मोदी दीआं विरोधियां नूं खरियां नो कॉन्फिडेंस मोशन दे आखिरी दिन पीएम मोदी ने विरोधियों ते लई चुटकी, बोले विरोधी धिर अविश्वास प्रस्ताव ते कर रही है नो बॉल इत्थे हो रही है सेंचुरी। खुद नूं जिउंदा रखण लई एनडीए दा लैना पिया सहारा। इस दे नाल ही बोले ये इंडिया नहीं बल्कि घमंडियां दा है गठजोड़। आनंद मैरिज एक्ट उत्तराखंड च लागू, मनजिंदर सिरसा वालों उत्तराखंड सीएम का धन्यवाद। बोले आने वाले समय च होर थावां ते भी लागू होवेगा आनंद मैरिज एक्ट। कबड्डी खेड जगत विच पिया वड्डा घाटा, कौमांतरी खिडारी मन्नू मसाणा दी हुई मौत। चलदे मैच दौरान सिर च लगी सी सट। मन्नू दी मां पत्नी ते बच्चे नूं छड्ड गया है पिछे। खबर तो बाद पिंड दे विच सोग दी लहर। 5 दिनों की भुख हड़ताल से बैठे कैब ड्राइवर। 10 ਤੋਂ 15 अगस्त तक बंद रहणगियां कैबां। हड़ताल करने वाले ड्राइवरों वालों कैब कंपनियां समेत प्रशासन से लगाए गए कई इल्जाम। नो कॉन्फिडेंस मोशन के आखिरी दिन अपने भाषण दौरान पीएम मोदी ने विरोधी पार्टियां ते चुटकी लैंदे हुए कहा, स्पीकर जी ये बहस का मजा देखो कि फील्डिंग विरोधी धिर ने करवाई सी, पर चौके छक्के इत्थों शुरू हो गए ने। विरोधी धिर अविश्वास प्रस्ताव ते नो बॉल कर रही है, पर इत्थे सेंचुरी हो रही है, उत्थे ही कोई गेंद नहीं हो रही। दस दईए कि मणिपुर हिंसा के मुद्दे ते विरोधी गठजोड़ लगातार संसद च पीएम के बयान की मंग कर रहा सी। विरोधी गठजोड़ का कहना है कि उसने प्रधानमंत्री मोदी नूं सदन विच लियाउण अते अपनी चुप तोड़न लई ही अविश्वास प्रस्ताव लियाउण दा विकल्प अपनाया। खुद नूं जिउंदा रखण दे लई एनडीए का सहारा लैना पिया, अजिहा तंज कसिया गया पीएम मोदी दे वालों विरोधी धिरां दे उत्ते। इस दे नाल ही उन्होंने आख्या कि ये इंडिया नहीं बल्कि घमंडियां दा गठजोड़ है। अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है। कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे, मेरे ही देश में। और यहां में उपदेश दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहां के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की है। वो घाव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं, उन्हीं के कारनामे हैं। आदरणीय जी, मैं दूसरी घटना का वर्णन करना चाहता हूं और वो घटना है 1962 का वो खौफनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चुभ रहा है। पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे।
उसे हर तरह के विकास से वंचित कर दिया गया है। ये लोहिया जी ने नेहरू पर आरोप लगाया था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तुम्हारा रवैया क्या है, ये कहा था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हृदय को, उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की है। मेरे मंत्रिपरिषद के 400 मंत्री रात्रि निवास करके और अकेले स्टेट हेडक्वार्टर पर नहीं, उत्तराखंड 'ਚ आनंद मैरिज एक्ट लागू कर दिता गया, जिस दे चलदियां भाजपा आगू ते DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ उत्तराखंड CM ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ उत्तराखंड ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ कि ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ BJP ਦੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ उत्तराखंड ने लागू किया। मैंने यकीन है बहुत जल्दी यूपी और बाकी वड्डे सूबे भी लागू होगा और बहुते सूबे असीं पहलां तो इनू लागू करा चुके हैं। सो मैं फिर तो एक बार धामी साहब का धन्यवाद करदा। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਮਨੂ ਮਸਾਣਾ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਤਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ मैच दौरान उसके सिर विच सट लग गई सी, जिस तो बाद उसकी मौत हो गई। एक महीना पहला ही कबड्डी खिडारी के पिता की मौत हो गई सी। दस दिए कि मनु मसाणा ने पहला मैच न्यूजीलैंड च खेडिया सी, जिस तो बाद उसकी चर्चा पूरे कबड्डी जगत च होण लग पई सी। बटाला नज़दीकी पिंड मसाणा के रहने वाले कबड्डी खिडारी मनु मसाणा की बीते दिनी अमृतसर विखे हो रहे मैच दौरान सिर विच सट लगण के कारण मौत हो जाण की मंदभागी खबर सामने आई सी। मंदभागी खबर ते जवान बेवकती मौत कारण कबड्डी जगत विच सोग की लहर पसर गई। कबड्डी जगत नूं बहुत वड्डा घाटा पिया। जानकारी मुताबिक बाबा बहादुर सिंह जी के अस्थान खतराए कलां जिला अमृतसर विखे कबड्डी कप चल रहा सी ते चलदे मैच विच मनु मसाणा के सिर दे विच सट लगी, जिस कारण उस नूं तुरंत हस्पताल लिजाया गया। उत्थे उसकी मौत हो गई। इस खबर दे नाल परिवार दे विच गम दा माहौल है। जवान पुੱਤ ਦੀ मौत विधवा मां दे दुख दे विच होर वाधा कर रही है। उत्थे ही मनु मसाणा दे मामा ते मासी दे बेटे ते पिंड वासियां ने दस्सिया कि मनु मसाणा नूं बचपन तो ही कबड्डी खेड नाल काफ़ी लगाव सी। उसने होश संभालदे ही कबड्डी जगत विच अपने पैर धरे ते अपनी मेहनत दे नाल गरीब परिवार दे विचों उठ के कबड्डी जगत विच अपना नाम कमाया। 35 साल की उम्र दे विच वड्डियां मल्लां मारियां। 4 महीने पहला मनु मसाणा दे पिता दी मौत हो गई सी, जिस तो बाद परिवार दा सारा भार अपने मोढियां ते चुक्या ते अपने भरा नूं विदेश भेजिया, अपना घर बार बनाया, अपना विआह करवाया, विधवा मां दा सहारा बनिया। 1 साल पहला ही परमात्मा ने बेटी दी दात नाल नवाजिया। उन्होंने कहा कि मनु मसाणा बहुत ही मिठे ते ठंडे सुभाਅ दा मालक सी। पिंड दे नौजवानां नूं ते बच्चिआं नूं हमेशा अपना शरीर बनाउण ते चंगी खुराक खाण, खेडां दे नाल जुड़न दे लई प्रेरित करदा रहिंदा सी। उन्होंने कहा कि सोचिया भी नहीं सी कि परिवार नूं एडा वड्डा दुख सहन करना पवेगा। ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਖੇਡਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏ, 22-24 ਸਾਲ ਹੋਏ ਲੈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਟਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ।
ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਦਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ 40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 50। ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਬਿਰਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਖੇਡ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, 1 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵਾ 1 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਆਇਆ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਬੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੜਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੈਸਟ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਐਰਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਐਰਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਾਦਰ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨਗਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੱਝ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਮੱਝ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, LED ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕੱਟਣੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਆਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਆਮ ਮਤਲਬ ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਨੂ ਮਸਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਮਨੂ ਮਸਾਣਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 2-3 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, 5-6 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠ-ਵੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਡੇਰਾ ਸੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੈਦਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਰਣਧੀਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਸੈਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਖਿਲਾਓ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ। ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ। ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਓਲਾ, ਊਬਰ, ਇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਟੋਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਔਰ ਪੀਲੀ ਪਲੇਟ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੀ ਪਲੇਟਸ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆ। ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ, ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਚਾਹੇ ਬਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਪ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 188 ਦਾ ਪਰਚਾ FIR, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 128 ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੈ 9 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲਾ ਉਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 6 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰੇਟ 28 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। 30 ਰੁਪਏ CNG ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ 25 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 90 ਰੁਪਏ CNG ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ 8 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, 7 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 6 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ 70ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕਛਹਿਰੇ ਪਵਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਈਸਾਈਅਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।